upper end and lower end. So as it is a long bone, it has got a intervening shaft and two ends, upper end and lower end, one by one. Upper end. Upper end is consist of four things. One is the head, one is the greater trochanter, one is the lesser trochanter, and the neck. This is the neck. So head, neck, greater trochanter, and a lesser trochanter. Right? Head, neck, this is the greater trochanter, this is the lesser trochanter. And below, just I am completing here, so to know the sides and how to hold the femur in anatomical position. Below these two are called the condyles. So what is the side determination of femur and how to hold the femur in anatomical position? Femur has got a head, I have already told you, and the lower end. Lower end consists of a two condyles. So that there is no controversy which will be on the upper and lower known by, anterior posterior known by, and lateral medial known by, and that will give you the side. So upper and lower known by the head, the condyle. So it will be upper, it should not be so. Next is the anterior posterior. It is also very easy. Anteriorly, the bone is smooth and convex, and the most important part, posteriorly, there is a ridge, thick ridge, especially in the middle part of the shaft, there is a thick ridge we call linea aspera. It should be placed posteriorly. So anterior posterior hoega. Now lateral and medial. Head will direct medially. So laterally the greater trochanter, it will determine the side. So laterally it looks left, so it is the left femur. Or opposite to the head. Head looking right, so it is the left femur. So it's very easy. Femur. Hold the anatomical position. There are two ways. Either in the table, you put the femur in this fashion, or in the hand, in this fashion, make it flat, in this fashion. Someone try to hold the femur in this fashion, it's a good, but there is a chance of falling down of the femur in front of examiner. But if you hold it in this fashion, it is good. It is the ideal position, in anatomical position, but there is a chance in slippage. So in front of the femur may hit the examiner's finger, so that better to keep it here on the table, right? Don't put in this fashion. Either let the examiner see that you know that but it is actually not horizontally. If it truly speaking, it is ideal. Why I am called ideal? The medial condyle is slightly lower than the lateral, 0.5 centimeter below. So ideally it should be like that. So it is the more or less the most important to hold the femur in anatomical position. কিন্তু আমরা যেহেতু স্লিপ করে যেতে পারে বলে আমরা এরকম ভাবে করি। And head is directed upwards, forwards and medially. এটা জিজ্ঞেস করে, what is the direction of the head? Upwards, forwards and medially. Upwards, slightly forwards and medially. So next, the most important about the upper, so it is the left femur and hold it in anatomical position. Next question is the upper end head, neck, greater trochanter, lesser trochanter. Greater trochanter and it is the neck, and there is, you look, there is a line, a thick raised line is situated anteriorly. We call intertrochanteric line. Similarly, posteriorly, a thick ridge, not a simple line, a thick edge, thick ridge is present. We call intertrochanteric crest. So line is anteriorly, crest is posteriorly. Line is narrow, crest is smooth. In this fashion also you can identify whether it is which one is anterior, which one is posterior. Intertrochanter line is anteriorly and crest is posteriorly, and it demarcates, this line and crest demarcates neck with the shaft.
or neck with the greater trochanter. So this is the neck, and then it is the greater and lesser trochanter. So it is the end point of the neck, the intertrochanteric line and intertrochanteric crest, and it is the head. So only this part 0.5, this is the neck of the femur. Why I am stressing? Because fracture of the neck of the femur is very common. So we have to know whether this fracture, where the fracture is appears. Now, one by one. Head. Head in recent state. Recent state মানে কি? Recent state কথাটার মানে কি? কতবার বলেছি? Living condition. When the person is living, it is covered by a smooth cartilage, hyaline cartilage, blue color. But here it is absent because cartilage is not kept, it cadaver bone. So it is recent state, it is covered by a hyaline cartilage, so that smooth movement is possible. At the more or less, not actually at the center, slightly below the center point of the head, there is a depression. We call fovea centralis. There is a depression. This depression is meant for a ligament. I will come later on. Right. So head is finished. Neck. Neck, in the neck, you will find small depression, pits. ছোট ছোট গর্ত রয়েছে. It is due to the passage of the blood vessels. There is an arterial anastomosis here by two arteries, one artery here and one artery here, join with each other around this, just below the greater and lesser trochanter. এইখানে এরম ভাবে one artery coming medially, one artery coming laterally to make a necklace of the arterial anastomosis. These artery, one artery which comes from medial side, we call medial circumflex femoral artery. মনে পড়ছে আরেকটা আর্টারি এখানে humeral artery, এটাই এরকমই actually তাই. Superior and inferior, there is a big question, যে show the similarities between the superior and inferior. Similarly, there is an lateral femoral circumflex artery. They form a necklace anastomosis around just below the trochanter. From this artery, branches arise and passing in this fashion to supply the neck as well as the mainly the head. From this necklace of artery, the blood vessel passing, branches passing through this fashion to supply the head and also the neck. And these are under cover of a synovial membrane. And these arteries are covered by synovial membrane. You have got idea about the synovial membrane in synovial joint. And these arteries are called retinacular arteries. Very important. These are arteries called retinacular arteries. নামটা মনে রাখতে হবে whole life. মানে যারা especially orthopedics এ যাবে. Retinacular arteries. These retinacular artery gives branches to supply mainly the 3/4 of the head, mainly the adult head, is mainly adult head, mainly supplied by this anastomosis, and also the neck. So these are the retinacular arteries coming from this medial and lateral circumflex femoral artery. And there is a ligament attached here. We call ligament of head of the femur, ligamentum teres femoris. Through this ligament, one small artery come to supply only this part of the head. These arteries are usually branches of the obturator artery, an artery of the abdomen, and also the thigh. And sometimes these arteries may be a branch of medial circumflex femoral artery. But
this is very insignificant supply to the head. ওটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, if this artery is damaged, only this part of the head may be damaged, nothing happened. But this reticular artery is damaged means the head is damaged, head is dead. So reticular artery is very important because it is the main supply of the head neck of the femur. তাহলে এটা গেল neck and the greater and lesser trochanter. These are the greater trochanter, these are the lesser trochanter. Greater trochanter has got a surface and border, has got a anterior surface, lateral surface, anatomical position এ ধরলে পেয়ে যাবে সব, anterior surface, lateral surface and a medial surface and a superior border and a anterior border. পাঁচটা জিনিস আছে, features পরে আসবো. And lesser trochanter is a just a projection, it has got a tip and a base. Lesser trochanter শেষ হয়ে গেল, তাহলে upper end complete. Shaft, shaft has got a 3 borders, medial, lateral and a posterior. Medial and lateral ভালো করে you cannot properly visualize because it is in more or less a rounded border. বলতেই আমরা ভাবি এরকম sharp, but here the border is just rounded. So এখানটায় change of curvature দেখে আমরা বলি it is the medial border, it is the lateral border, it is the medial border and it is the lateral border and it is the posterior border. This posterior border is very prominent in the middle third. In upper area, the posterior border, with the other name of the posterior border is linea aspera. Linea means line, aspera means thick, thick line, because it is very thick. And this linea aspera, if close observation, you can see there is a medial lip and a lateral lip, medial lip and a lateral lip, and then in between that very small intermediate area. In the upper part, this lateral lip become very rough. Lateral lip becomes very rough, এই যে এটা, and with this is called gluteal tuberosity. এই যে ল্যাটারাল লিপ, এটা যে ট্রেস করছো, এই চলে গেল, কোথায় চলে গেল? রুট অফ বেস অফ দ্য গ্রেটার ট্রকেন্টারের কাছে, and this is rough area in the upper part, we call gluteal tuberosity. Similarly, medial lip is continuous in this fashion, spiral fashion, and we call it spiral line. Similarly, in the lower part, lateral lip goes in this fashion and it also, medial lip goes in this fashion. What is it? Condyle. So, we call it lateral supracondylar line, medial supracondylar line, because supra means above. As it is above the condyle, lateral medial supracondylar line, lateral supracondylar line. আরেকবার ছবি দেখো, তাহলে রিক্যাপিচুলেশন হয়ে যাবে. Surface has got a anterior surface, lateral surface, medial surface, upper posterior surface and lower posterior surface or popliteal surface. কি কি সারফেস হলো? অ্যান্টেরিয়র সারফেস, বলো আমার সাথে সাথে, মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস, মিডিলে কিন্তু কোনো সারফেস নেই কারণ এটা রিজ হয়ে গেছে. সো আপার পস্টেরিয়র সারফেস, লোয়ার পস্টেরিয়র সারফেস অর পপ্লিটিয়াল সারফেস. We usually call popliteal surface because it forms one of the floor of the popliteal fossa, like cubital fossa.
সব মিল আছে দেখবে। আচ্ছা, এইবার গেল। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার আছে এখানে, মিডিয়ালি খুব ক্লোজ অবজারভেশন করলে দেখতে পাবে, মিডিয়াল সুপ্রাকন্ডাইলার লাইন জাস্ট অ্যাভাব দ্য কন্ডাইল দেয়ার ইজ অ্যান রেইজ টিউবারকুল লাইক এরিয়া। It is called adductor tubercle. It is called adductor tubercle. Shaft শেষ, এরপরে হচ্ছে লোয়ার এন্ড। লোয়ার এন্ড, two condyles, medial and lateral, separated by an area called intercondylar area. Intercondylar area. These are the intercondylar area. So in anatomical position, these are the two condyles and an intercondylar area, and this line between this posterior border of the intercondylar area called intercondylar line. আরেকটা যেটা important, most prominent part just above the condyles, medial and lateral, এই যে we call epicondyles, medial epicondyle, lateral epicondyle. মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, এই যে মোস্ট প্রমিনেন্ট পার্ট, এই যে এই জায়গাটা ভালো করে দেখো, এইটা এবং এইটা, এটাকে বলে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল। অ্যাডাক্টার টিউবারকুলের সাথে গোলাবে না, ডোন্ট কনফিউজ উইথ অ্যাডাক্টার টিউবারকুল, উইচ ইজ এ সেপারেট থিং। অ্যাডাক্টার টিউবারকুল লাইং মোর অর লেস পস্টেরিয়রলি, আর এটাতে আছে ল্যাটারালি অ্যান্ড মিডিয়ালি। এইটা মিডিয়ালি, এই যে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, এই যে মিডিয়াল, এই যে ল্যাটারাল, ল্যাটারাল মিডিয়াল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, medial epicondyle. Important because here lies the attachment of the two collateral ligaments of the knee joint. এরপরে হচ্ছে special features. Special features, head, on the fovea centralis দুটো জিনিস জানতে হবে, এখানটায় লিগামেন্টটাকে কাটা হয়েছে। এই ফোভিয়া সেন্ট্রালিস এ ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট ইজ অ্যাটাচড ইন দিস ফ্যাশন। এটা যদি লিগামেন্ট হয়, একটু ছোট আছে, এইটা এখানে এই যে এরম ভাবে লেগে থাকে, আমি বার করে এনেছি, ভেতরে থাকলে এই ঢুকে থাকে তো এইরকম। লিগামেন্টটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার, একটা এন্ড থাকছে এইখানে, আরেকটা এন্ড লেগে থাকছে লেফট কোনটা, এইটা, এই যে এইখানে একটা লিগামেন্ট থাকে, এই যে এটাকে বলে অ্যাসিটেবুলাম। কি বলে? অ্যাসিটেবুলাম অফ দ্য হিপ বোন, পড়েছো তো? এইখানটা একটা লিগামেন্ট থাকে, ট্রান্সভার্স অ্যাসিটেবুলার লিগামেন্ট। ঠিক এইখানটায় বেসটা এখানে লাগে, আর জিনিসটা কিন্তু ভেতরে থাকে। এটা কখনই দেখতে পাবো when you retract the head out of the cavity, যখন ভেতরে থাকবে আমরা লিগামেন্টটা দেখতে পাবো না। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এটাকে বলছি লিগামেন্ট অফ দ্য হেড অফ দ্য ফিমার। বাস it doesn't very play an important role to join the head of the femur with the acetabulum, or it forms neither it forms a important role to supply the blood supply to the head, just the ligament is attached. So in fovea centralis, ligament of the head of the femur is attached, which connects the head of the femur with the acetabulum. এটা জানলেই হবে। Next important, here it forms the hip joint. Hip joint is a synovial ball and socket joint. যেই synovial বললাম সাথে সাথে মাথায় খেলে গেল, there is an capsule, there is an synovial membrane. Whenever synovial, there is an capsule surrounding the joint so that we cannot see the inside of the joint, and under the inner lining of the capsule there is an synovial membrane. এই দুটো মাথার মধ্যে থেকে যাবে যে কোনো synovial joint. So capsule attachment is very important. Why important? Because in case of a here fracture within the capsule, outside the capsule has different outcome, different mode of treatment, everything. So capsular attachment is very important.
And also, any infection within the capsule of the joint is dangerous than the infection outside the joint. It is holds water in every joint also. তাহলে কি হলো, ক্যাপসুলটা অ্যাটাচ কোথায় করে? এই রকম ভাবে অ্যাটাচ করে আছে। কেমন? এরকম ভাবে করে আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই যে ক্যাপসুল লেগে আছে। On the one end is attached to the acetabular rim of the acetabulum of the hip joint. এখানটায় লেগে আছে, কারণ it connects the hip joint with the femur. So one end it attached to the acetabular margin, and other end anteriorly it attached to the intertrochanteric line. দেখো, তাহলে posteriorly কোথায় লাগবে? হ্যাঁ, ক্রেস্ট না, ইন্টারট্রকেন্টারিক ক্রেস্টে লাগবে না, এইটা লাগবে ইন্টারট্রকেন্টারিক ক্রেস্ট থেকে একটু মিডিয়ালি, এই যে এরকম ভাবে, ফলে ইন্টারট্রকেন্টারিক ক্রেস্টটা দেখতে পাবে 1.25 to 2 সেন্টিমিটার মিডিয়াল টু দ্য ইন্টারট্রকেন্টারিক ক্রেস্ট। বুঝতে পারছো? এই যে, হ্যাঁ, ইন্টারট্রকেন্টারিক ক্রেস্টে লাগবে না। এইটা কোন সাইড? মিডিয়াল সাইড, ভেতরে। সো ইট ইজ 1.25 to 2 সেন্টিমিটার মিডিয়াল টু দ্য, it attaches to the neck of the femur, but 1.5 to 2 centimeter medial to the intertrochanteric crest on the posterior aspect, but on the anterior aspect it attaches to the intertrochanteric line. Eta important. And also it attaches around the lower part of the greater trochanter and upper part of the lesser trochanter, so that greater and lesser trochanter, upper part of the greater and lesser trochanter is outside the joint, knee joint. Come on, greater and lesser trochanter কিন্তু joint cavity এর মধ্যে নয়, it is passing above the greater and lesser trochanter. তাহলে এইটা ইম্পর্টেন্ট, জিজ্ঞেস করে আঁকতে দেয় ওরালে টেবিলে, তোমাকে তখন এইখানে একটা লাইন আঁকতে হবে, এরকম ভাবে আঁকবে, তারপরে লেসার ট্রঙ্কেটারের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এই 1.25 সেন্টিমিটার বা 2 মিডিয়ালি গিয়ে গ্রেটার ট্রঙ্কেটারের ওপরে আঁকবে, এরকম ভাবে। বুঝতে পেরেছো? এরকম ভাবে আঁকতে হবে। এইখানে ইন্টারট্রকেন্টারিক লাইন above the root of the greater trochanter, 1.25 centimeter medial to the posterior of the intertrochanteric crest, then above the root of the lesser trochanter to join the first, initial point. এইখানে ক্যাপসুলটা লাগছে, so that any fracture here is intracapsular, any fracture here is extracapsular, right? Next, attachment, special attachment in the greater trochanter. It's very easy, খুব একটা কঠিন নয়, ছবিগুলি দেখলেই বুঝতে পারবে। তার আগে একটু মাসল সম্বন্ধে আইডিয়া করি। আচ্ছা, আরেকটা বলা হয়নি, সব জয়েন্টের ক্যাপসুল জানি লিগামেন্ট থাকে, এখানে জয়েন্টে লিগামেন্ট থাকে, সিমিলারলি হিপ জয়েন্টেও কিছু লিগামেন্ট আছে। তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে ইলিওফিমোরাল লিগামেন্ট, ইসচিওফিমোরাল লিগামেন্ট and pubofemoral ligament. They are nothing but the thickened part of the capsule. Iliofemoral ligament attached to the hip bone above, and it is a triangular, two bands, lower, upper and intermediate, more or less this type. It is attached to the anterosuperior spine, ischial spine above, and below it is attached to the intertrochanteric line. আবার ছবি দেখো, সো ইলিওফেমোরাল, এইটা তোমার গ্রিন কালারটা হচ্ছে ক্যাপসুলের অ্যাটাচমেন্ট, বুঝতে পেরেছো? এটা অ্যান্টেরিয়ালি দেখো ইন্টারট্রকেন্টারিক লাইনে গ্রিন লাইনটা অ্যাটাচ করছে, আর পস্টেরিয়ালি যখন দেখছো কিছুটা মিডিয়ালি,
এটা যেন ভুল না হয়। এই যে ইলিওফিমোরাল লিগামেন্ট, এটা একটা ব্যান্ড, এটা একটা ব্যান্ড, আর এটা ইন্টারমিডিয়েট ব্যান্ড। সো ইলিওফিমোরাল লিগামেন্ট ইজ attached in the intertrochanteric line. Ischiofemoral ligament similarly attached in the posterior aspect of the just medial to the intertrochanteric crest. আর লোয়ার দিকে থাকে পিউবোফিমোরাল লিগামেন্ট। নামগুলি যথেষ্ট, ডিটেলস তোমার জানার দরকার নেই। অ্যারাউন্ড দ্য হিপ জয়েন্ট দেয়ার আর 3 লিগামেন্টস, ইলিওফিমোরাল, ইসচিওফিমোরাল, পিউবোফিমোরাল। মনে রাখার কোনো ঝামেলা নেই, কারণ হিপ বোনের 3টে পার্ট, ইলিয়াম, ইসচিয়াম মানে পিউবিস, তার থেকে ফিমোরাল অ্যাড করে দেবে, ইলিওফিমোরাল anteriorly, pubofemoral anteroinferiorly, and ischiofemoral posteriorly. These ligaments are attached. The ligaments of head of the femur, blue color ta. এই যে যেটা আমি বলেছিলাম, arterial necklace around the root of the greater and lesser trochanter, medial circumflex and lateral circumflex through which the retinicular artery passing to supply the head. বুঝতে পারছো তো রেটিনিকুলার আর্টারি? আচ্ছা, এইবার একটা অ্যাপ্লাইড বলে দিই এখানে। সো ফিমার, নেক অফ দ্য ফিমার ফ্র্যাকচার ইজ ভেরি কমন। পড়ে গেলে হতে পারে ওল্ড এজ, যাদের অস্টিওপোরোসিস, ক্যালসিয়াম খুব কম থাকে বোনসে, তখন তাদের ইজিলি ট্রাইফল ফলেও ফ্র্যাকচার হয়ে যেতে পারে। আর নেক অফ দ্য ফিমার খুব কমন ফর ফ্র্যাকচার। দ্য নেক অফ দ্য ফিমার কাস্টমারলি ডিভাইডেড ইন্টু ইন্ট্রাক্যাপসুলার অ্যান্ড এক্সট্রাক্যাপসুলার। ইন্ট্রাক্যাপসুলার ফ্র্যাকচার এগেন জাস্ট বিলো দ্য হেড যদি হয়, আমরা বলি সাব ক্যাপিটাল। ক্যাপিটাল মানে কি? হেড। সাব মানে কি? বিলো। তাহলে সাব ক্যাপিটাল। জাস্ট মিডিল অফ দ্য নেক হয়, মিড সার্ভাইকাল বা ট্রান্স সার্ভাইকাল। আর রুট অফ দ্য গ্রেটার ট্রকেন্টার কাছে হলে বেসি সার্ভাইকাল। কেমন? এই তিনটেই হচ্ছে ইন্ট্রাক্যাপসুলার। যদি সব বেসি জাস্ট হেডের হয় উইদিন দ্য ক্যাপসুল, ইন্ট্রাক্যাপসুলার। এখানে হলেও তাই। আর যদি বিলো দ্য গ্রেটার অ্যান্ড লেসার ট্রকেন্টারের হয় বা অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য গ্রেটার অ্যান্ড লেসার ট্রকেন্টার, তাকে বলে পার্ট ট্রকেন্টারিক। ইট ইজ এক্সট্রা ক্যাপসুলার। ডেঞ্জারটা কি? ইন intracapsular fracture, these artery are damaged. ভালো করে লক্ষ্য করো, ভেঙে গেছে, ছিঁড়ে গেছে। So these artery are damaged. No blood supply to the head of the femur, resulting into avascular necrosis. A means absent, vascular means blood supply, necrosis মানে death. So there is a death of the cells of the head of the femur. Disastrous condition. হেড অফ দ্য ফিমার নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু যদি ফ্র্যাকচারটা এখানে হয়, পার্ট ট্রকেন্টারিক, কোনো অসুবিধা নেই, এই ব্লাড সেল তো রয়েছে, হেড অফ দ্য ফিমার থাকবে। সুতরাং ইট ইজ মোর প্রগনোস্টিক্যালি গুড। এইখানে তোমার এক্সটেন্সিভ ট্রিটমেন্ট লাগবে। বুঝতে পেরেছ? হুইচ ফ্র্যাকচার ইজ ডেঞ্জারাস? ইন্ট্রাক্যাপসুলার ফ্র্যাকচার ইজ ডেঞ্জারাস। দেন সব ফ্র্যাকচারই খারাপ, কিন্তু ওটা হচ্ছে মোর খারাপ, কারণ তার ফলোইং দেয়ার ইজ এন চান্স অফ আভাস্কুলার নেক্রোসিস। এই কথাটা লিখবে, এখন তোমরা মেডিকেল স্পেশালিস্ট ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। ডেথ অফ দ্য হেড অফ দ্য ফিমার লিখবে না, এটা তোমাকে বোঝানোর জন্য আমি বলছি। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় ডেথ অফ দ্য হেড অফ দ্য ফিমার উইল বি ডিস্ট্রয়েড, নো, you just line avascular necrosis of the head of the femur. কেমন? এই ফ্র্যাকচার নেক অফ দ্য ফিমারে কি হয়? The affected limb is shortened, ওই পাটা একটু ছোট হয়ে যাবে due to pull of the muscles, and also it will be externally rotated in helpless position. দেখেই বোঝা যাবে। হেড অফ দ্য ফ্র্যাকচার দেখলে বেডে শুয়ে থাকলেই বুঝতে পারবে কোন পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে। প্রথম কথা, পাটা ছোট হবে একটু, আর এরম ঘুরে অসহায়ভাবে পড়ে থাকবে, নড়াতেও পারবে না।
এই এই যে এইখানে একটা তোমাদের এখন নেই, এক্সরেতে জানা হবে, এইসব ফ্র্যাকচার নেক ফিমার বা জয়েন্ট হলে এখানে একটা লাইন আমরা অ্যাড করি, সুপিরিয়র রামাস অফ দ্য পিউবিস উইথ দ্য shaft and neck of the সাথে করে, তাকে লেনেটনস লাইন বলে। এই লেনেটনস লাইন ইন নর্মাল কন্ডিশন ইজ ভেরি স্মুথ, যদি ফ্র্যাকচার হয় এটা ভেঙে যাবে। দেখাচ্ছি, এই দেখো এইখানে ফ্র্যাকচার হয়েছে আর এটাই ফ্র্যাকচার হয়নি। এই লাইনটা দেখো স্মুথ, এই লোয়ার বর্ডার অফ দ্য রামাস অফ দ্য পিউবিস, এই গেল, এই নেক গেল, কি সুন্দর স্মুথ। আর এইখানে দেখো এই গিয়ে আটকে গেছে, এইখানে হেডটা নেমে গেছে, আবার এইখান দিয়ে আসছে, ফলে ইট ইজ ব্রোকেন, লাইন ইজ ব্রোকেন। হুইচ লাইন? নেলেটনস লাইন। সুতরাং এইটা দেখে এক্সরেতে আমরা বুঝতে পারি ফ্র্যাকচার নেক অফ দ্য ফিমার। কোন সাইডে ফ্র্যাকচার হয়েছে? হ্যাঁ, লেফট সাইডে। কিভাবে ট্রিটমেন্ট হয়? নেল প্লেটিং করা হয়, আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া করতে হয়। আচ্ছা, আরেকটা, আচ্ছা এটা অসিফিকেশনের সময় বলবো। আচ্ছা, একটুখানি প্রিভিউ অফ মাসেলস অফ দ্য লোয়ার লিম্ব। এখানে পেছন দিকে আমাদের তিনটে বিগ মাসেলস রয়েছে, গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, মিডিয়াস, গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস কেটেছে, তার তলে আছে গ্লুটিয়াস মিনিমাস, আর ওপরে একদম ওপরে রয়েছে দেখানো নেই গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস। পেছনে প্রথমে যে মাসেলটা করছি গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, তার একটু তলে রয়েছে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, তারও তলে রয়েছে গ্লুটিয়াস মিনিমাস। হিপ বোনের আউটার সারফেসে, পস্টেরিয়র সারফেসে পড়েছো, তিনটে গ্লুটিয়াল লাইন রয়েছে, মনে পড়ছে? অ্যান্টিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন কি ভুলে না পড়লে মনে থাকবে না, যাকে পড়ে নিও। এরপরে ছোট ছোট তিনটে মাসেল রয়েছে, পাইরিফর্মিস, অবটুরেটর ইন্টারনাস অ্যান্ড জেমিলাস সুপিরিয়র, জেমিলাস ইনফিরিয়র অ্যান্ড অবটুরেটর, এই অবটুরেটর ইন্টারনাস। এইখান দিয়ে দুটো মাসেল রয়েছে, একটা বাইরের দিকে যায়, অবটুরেটর এক্সটার্নাস বলা হয়, হয়ে যাবে, সব হয়ে যাবে। আর ভেতর দিকে একটা মাসেল যায়, তাকে অবটুরেটর ইন্টারনাস বলে। তাহলে কি কি মাসেল রয়েছে? এই যে একটা ফোরামেন, এই ফোরামেনটা এখানে রয়েছে, ফুটো রয়েছে, বাট ইন নর্মাল কন্ডিশন ইট ইজ covered by a membrane, obturator membrane. Not only that, externally there is a muscle covering the membrane here, and internally also muscle covering here. So we call obturator externus externally, obturator internus internally, and also there are three muscles coming from here. We call gemellus superior, gemellus inferior, আর আরেকটা ঠিক ওপরে একটা মাসেল আছে স্যাক্রাম থেকে নেয়, তাকে বলা হয় পাইরিফর্মিস। নামগুলি জাস্ট জেনে রাখো, কারণ লাগবে এখানে, নাহলে। আচ্ছা, এই যে এটা হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, সবচেয়ে পেছন দিক দিয়ে ওপরের মাসেল। আচ্ছা, এরপরে দুটো মাসেল রয়েছে, যেটা লাম্বার ভার্টিব্রা থেকে, লোয়ার থোরাসিক লাম্বার ভার্টিব্রা থেকে অরিজিন নিয়ে একদম লেসার ট্রকেন্টারে লাগে, তাকে বলে সোয়াস মেজর। কি বলে? সোয়াস মেজর। ভার্টিব্রার সাথে ফিমারের অ্যাটাচমেন্ট করে। ফিমারের কোথায়? লেসার ট্রকেন্টারে। আবার হিপবোন থেকে একটা মাসল যায়, তাকে বলে ইলিয়াকাস। এই যে ইলিয়াক ফসা থেকে এখানে একটা মাসল অরিজিন নেয়, তাকে বলে ইলিয়াকাস। এই ইলিয়াকাসের সোয়াস মোরলেস একসাথে লেসার ট্রকেন্টারে গিয়ে অ্যাটাচমেন্ট নেয়। এছাড়াও আদার মাসল রয়েছে মিডিয়াল সাইডে, অ্যাডাক্টার লঙ্গাস, অ্যাডাক্টার ব্রেভিস অ্যান্ড অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস। আর সামনের দিকে রয়েছে কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস। এই যে মাসল, ফুটবলাররা যাই কোয়াড্রিসেপস ইঞ্জুরি হয়, রেক্টাস ফিমোরিস, ভাস্টাস মিডিয়ালিস, ভাস্টাস ল্যাটারালিস অ্যান্ড ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস। আর পেছন দিকে রয়েছে, নাম শুনলেই বুঝতে পারবে, হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ, হ্যামস্ট্রিং পুল হয়েছে। কেমন? হ্যামস্ট্রিং গ্রুপে রয়েছে, কেউ বলতে পারবে? ধরুন না, biceps femoris, semi-membranosus, semi-tendinosus and hamstring part of adductor magnus.
এই মাসেলগুলি পেছন দিকে রয়েছে। এই নামগুলি জাস্ট বললাম আইডিয়া করার জন্য, তাতে ফিমোরা বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এইবারে আমি অ্যাটাচমেন্ট বলি, এটা কিছু করার নেই, মুখস্থ করতে হবে। Greater trochanter. Greater trochanter, I have already told you, has got an anterior surface, lateral surface, and a anterior surface, lateral surface, and medial surface. And ভালো করে এবার লক্ষ্য করো, medial surface there is a big depression, গর্ত হয়ে আছে, তাকে বলে ট্রকেন্টারিক ফসা, সবচেয়ে বড় গর্তটা। তার উপরে আরেকটা ছোট ডিপ্রেশন আছে। এই বড় গর্তটার নাম হচ্ছে ট্রকেন্টারিক ফসা। এই বোনটা দেখি ভালো আছে কিনা। এটাও ভালো আছে। এই যে এখানে একটা ডিপ্রেশন, আর উপরে আরেকটা ডিপ্রেশন গেল। আর অ্যান্টিরিয়ার সারফেস বলেছি, রাইট, সুপিরিয়র বর্ডার, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার। অ্যান্টিরিয়ার সারফেসে একটাই মাসেল লাগে, মাসেলটা কি এঁকেছি, এই যে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস। এই গ্লুটিয়াস মিনিমাস, আচ্ছা, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডারে লাগছে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, এই অ্যান্টিরিয়ার না, সুপিরিয়র বর্ডারে, এটা মনে রাখবে, কেমন? আচ্ছা, এই ল্যাটারাল সারফেস ভালো করে লক্ষ্য রাখো, কি কি সারফেস বলেছি, রিপিট করো আবার। অ্যান্টিরিয়ার সারফেস, মিডিয়াল সারফেস, আর সুপিরিয়র বর্ডার, ইনফেরিয়র বর্ডার। অ্যান্টিরিয়ার সারফেসটা বলি, অ্যান্টিরিয়ার সারফেসের এই যে আপার বর্ডার, এই অ্যান্টিরিয়ার সারফেসে এখানে তিনটে মাসল, এখান থেকে দেখালে সুবিধা হবে তোমাদের, তিনটে মাসল ইন্টারনাস, ওরা তিনটে একসাথেই থাকে প্রায়। এই তিনটে মাসল মিডিয়াল সারফেস, একটা একটা করে বলি সুবিধা হবে। এই যে এটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস, মিডিয়াল থেকে শুরু করে এদিকে আসবো, মিডিয়াল সারফেসের আপার ডিপ্রেশনে লাগে। আর ট্রকেন্টারিক ফসাতে লাগে অবটুরেটর এক্সটার্নাস। তাহলে অবটুরেটর এক্সটার্নাস আর ইন্টারনাস দুটোই মিডিয়াল সারফেসে লাগছে। অবটুরেটর এক্সটার্নাস নিচে, অবটুরেটর ইন্টারনাসটা ওপরে, কিন্তু অ্যালং উইথ দুটো জ্যামিলি, জ্যামেলাস সুপিরিয়র, জ্যামেলাস ইনফিরিয়র। রিপিট করো, তৈরি হয়ে যাবে। সো ট্রকেন্টারিক ফসা অ্যাটাচড, obturator externus. Above the trochanteric fossa there is a depression where which muscles are attached? Obturator internus, gemellus superior, gemellus inferior. Finished? Clear হয়েছে? কোথার থেকে আসছে? ওগুলি সবকটা হিপ বোন এবং স্যাক্রাম থেকে চলে আসছে। গেল। এরপরে হচ্ছে সুপিরিয়র বর্ডার। সুপিরিয়র বর্ডারে আরেকটা মাসল বলেছিলাম, দেখিয়েছিলাম, পাইরিফর্মিস। এই পাইরিফর্মিস এখানে লাগে। আর এইখানে একটা রিজ আছে ল্যাটারাল সারফেসে, সেইখানে লাগে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস। গেল? আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে লেসার ট্রকেন্টার। লেসার ট্রকেন্টারে কি লাগে? কম্বাইন্ড, এইমাত্র বলেছি, ইলিয়াকাস অ্যান্ড সোয়াস। আমরা অনেক সময় একসাথে বলি ইলিওসোয়াস। কি লাগে? ইলিয়াকাস অ্যান্ড সোয়াস, একসাথে বলি ইলিওসোয়াস। গেল? এরপরে যেটা রয়েছে, আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে স্যাফটে চলে আসছি। স্যাফটে এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার সারফেস, মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস। অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড ল্যাটারাল সারফেস প্রায় পুরোটা জুড়ে 3/4, আপার 3/4 অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড ল্যাটারাল সারফেস এইখানে অ্যাটাচ করে ভাস্টাস, এই বলো ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস। এখানে বাকিটা কিন্তু ল্যাটারালি ঘুরে গেছে, ল্যাটারালি লেগে আছে। Not only the anterior surface, but also the lateral surface of the upper 3/4 of the shaft
takes origin, a big muscle of the quadriceps femoris group we call vastus intermedius. There are 4 vasti: vastus lateralis, three vasti, vastus lateralis, vastus medialis, and vastus intermedius. Along with 4th, rectus femoris, it makes a 4 muscle combined together to form quadratus femoris. Quadratus femoris, after its origin, they become inserted as a tendon to the patella, and ultimately the tendon is extended to form the ligamentum patelli, which is attached to the upper part of the patella tibial tuberosity. And patella is a bone which is situated within a ligament known as the ligamentum patelli. Ligamentum patelli means it is formed by all the tendons joined together. Which tendons? The quadriceps femoris. আস্তে আস্তে কিন্তু তোমাদের হয়ে যাচ্ছে, আজকে যদি ডিসেকশন হয় অনেকগুলি তোমাদের হয়ে যাচ্ছে। তাহলে অ্যান্টিরিয়রলি আমরা কি মাসল পাবো? কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস। যদি এখানে একটা ডিসেকশন করি ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেল, আমরা কি মাসল দেখতে পারবো? সুয়াস মেজর মাসল দেখতে পাবো, ইলিয়াকাস মাসল দেখতে পাবো, রেকটাস ফিমোরিস দেখতে পাবো, ভাস্টাস ল্যাটারালিস দেখতে পাবো, ভাস্টাস মিডিয়ালিস দেখতে পারবো, তাদের সরালে ভেতরে ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস দেখতে পারবো। আজকেই দেখবে তোমরা যে এতগুলি মাসল দেখতে পাচ্ছ, তাহলে আরো আইডিয়া হয়ে যাবে। তাহলে এইটা গেল। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য অরিজিন অফ দ্য ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস? The upper 3/4 of the anterior as well as the lateral surface of the shaft of the femur. The medial surface is devoid of any attachment. It is medial surface, no muscle is attached here. Clear? Just below the origin of the vastus intermedius, there is a 2 slips of a very small muscles known as the articularis genu. Just like a dots, 2 dots, it takes origin. আর্টিকুলারিস জেনু। তাহলে হয়ে গেল। এরপরে যেটা যাচ্ছি, পস্টেরিয়র দিকে সরে আসছি। গ্লুটিয়াল টিউবারোসিটি, it is the extension of the lateral lip of the linea aspera on the lateral side. In the gluteal tuberosity, the gluteus maximus is attached. In the gluteal tuberosity, gluteus maximus is attached. 1/4 part of the gluteus maximus is attached. মনে রাখবে গেল। আচ্ছা, এরপরে তোমাদের মাইক্রোস্কোপ মানে হ্যান্ড লেন্স লাগবে ভালো করে বুঝতে গেলে বোনসে। আপার পার্ট অফ দ্য ইন্টারট্রকেন্টারিক লাইন, হলুদটা দেখো, দেন লোয়ার বর্ডার অফ দ্য গ্রেটার ট্রকেন্টার, then along the lateral lip of the gluteal tuberosity, then outside the lateral lip of the linea aspera to the lateral supracondylar line. This is the origin of the vastus lateralis, linear origin of the vastus lateralis. এরকম ভাবে আঁকতে হবে। Upper part of the intertrochanteric line, lower part of the greater trochanter, then along the lateral side of the gluteal tuberosity, then outside the lateral lip of the linea aspera and the upper part of the lateral supracondylar line. Vastus lateralis of the below. Vastus medialis, lower part of lower part of the intertrochanteric, এটা মুছে দিই, lower part of the intertrochanteric line, lower part of the lesser trochanter, then এই লাইনটাকে সরি বলতে ভুলে গেছি আমি, এই যে লাইনটা মিডিয়াল লাইন যে ঘুরে আসছে মিডিয়াল লিপটাকে, এটাকে স্পাইরাল লাইন বলা হয়। বলেছি কি? ও বলে দিয়েছি, তাহলে তো ভালো। দিস স্পাইরাল লাইন দেন আউটার টু দ্য ল্যাটারাল মিডিয়াল লিপ অফ দ্য লিনিয়া অ্যাসপেরা টু দ্য আপার পার্ট অফ দ্য medial supracondylar line. It is the origin of the vastus medialis. Clear? তাহলে vastus intermedius extensive origin from here, vastus lateralis takes origin and the linear origin. Linear মানে কি লাইনের মতো। Vastus
ল্যাটারালিস অলসো হ্যাজ গট এ লিনিয়ার অরিজিন। মিডিয়ালিস অন দ্য মিডিয়াল সাইড, ল্যাটারালিস অন দ্য ল্যাটারাল সাইড। ক্লিয়ার? এরপরে হচ্ছে গ্লুটিয়াল টিউবারোসিটি বলে দিয়েছি। একটু কঠিন লাগছে, হয়ে যাবে যেই করবে। এই দেখো কি ক্লোজলি ছোট্ট জায়গার মধ্যে এত ইম্পর্টেন্ট মাসল। তাহলে এইটা কোন সাইড? মিডিয়াল সাইড। তাহলে এইটা কি? সবচেয়ে মিডিয়ালি কোন মাসল আছে? ভাস্টাস মিডিয়ালিস। কেমন? আর এইটা হচ্ছে ভাস্টাস ল্যাটারালিস। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ভাস্টাস মিডিয়ালিসের, এই ভাস্টাস ল্যাটারালিসের জাস্ট, এই ভাস্টাস মিডিয়ালিসের জাস্ট ল্যাটারালি there is a strip of muscle just medial to the spiral line is the insertion of the pectineus. pectineus তাহলে একটা একটা করে আসি। আবার আমি বলছি, মিডিয়াল থেকে ল্যাটারালি যাচ্ছে এইখানটায়, আপার পার্ট অফ দ্য শ্যাফট অফ দ্য ফিমারে, পস্টেরিয়র সারফেসে। ফার্স্টে কি পড়ছে? ভাস্টাস, ভাস্টাস মিডিয়ালিস। মিডিয়াল থেকে ল্যাটারালি যাচ্ছি তো, ভাস্টাস মিডিয়ালিস। তারপরে কি পড়বে? পেকটিনিয়াস। পেকটিনিয়াস কি লিনিয়াস পাড়ায় যাবে? নো, ওটা আপার পার্টই শেষ, লিনিয়াস পাড়ায় যাবে না। অনলি এইটুকুনি দেখতে পাচ্ছ তো, চোখের ভিশন আছে, বুঝতে পারছো তো? এরপরে দুটো মিডিয়ালি একটা মাসল রয়েছে, ওপরে একটা অ্যাডাক্টার ব্রেভিস অ্যান্ড অ্যাডাক্টার লঙ্গাস, তারও মিডিয়ালি রয়েছে অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস। আরো বড় করে দেখাবো, ঘাবড়ে যাবে না। এটা হচ্ছে আপার পার্টের কথা বলছি। তারপরে গ্লুটিয়াল টিউবারোসিটি, যেখানে ইনসারশন নিয়েছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, তারপরে ভাস্টাস ল্যাটারালিস। তাহলে এইবারে আমি আসি ভাস্টাস মিডিয়ালিস, পেকটিনিয়াস, অ্যাডাক্টার ব্রেভিস, অ্যাডাক্টার লঙ্গাস তলে আছে, আমি ধরবো না। তারপরে হচ্ছে অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস, তারপরে হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, তারপরে হচ্ছে এই ভাস্টাস ল্যাটারালিস। আবার রিপিট করি, মোস্ট মিডিয়ালি ভাস্টাস মিডিয়ালিস, তারপরে হচ্ছে ভুলে গেলাম পেকটিনিয়াস, অ্যাডাক্টার ব্রেভিস, তারপরে হচ্ছে অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস, তারপরে হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, ভাস্টাস ল্যাটারালিস। নিচে নেমে আসছি, সত্যিকারের লিনিয়াস প্যারা এবার ঢুকে গেলাম। এইটুকুনি জায়গা, তার মধ্যে দেখো কতগুলি মাসল নিয়েছে, মানে অ্যাটাচমেন্ট নিয়েছে। এক্সট্রিম ল্যাটারালি ভাস্টাস মিডিয়ালিস। পেকটিনিয়াস আছে কি? নো। তাহলে কি আছে? অ্যাডাক্টার লঙ্গাস, বা আপার পার্ট অফ দ্য, কিছুটা ওপরে অ্যাডাক্টার ব্রেভিস, তারপরে অ্যাডাক্টার লঙ্গাস একই লেভেলে, তারপরে অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস, তারপরে হচ্ছে ভাস্টাস ল্যাটারালিস। লোয়ার পার্টে আরেকটু ঝামেলা আছে। কোথায় গেল? ছবিটা দেখাইনি। এইখানটায় লোয়ার পার্টে ল্যাটারালি আরেকটা মাসল থাকে, হ্যাঁ দেখিয়েছে, এই জায়গাটায় বাইসেপস ফিমোরিস। এইটা বারবার একটা পিকচার আছে, এরম ভাবে প্র্যাকটিস করবে, কারণ এটা থিওরিতে দেয়। এই যে ভাস্টাস ল্যাটারালিস, পেকটিনিয়াস, অ্যাডাক্টার ব্রেভিস, তারপরে অ্যাডাক্টার লঙ্গাস, অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস, আর বাইসেপস ফিমোরিস, ভাস্টাস ল্যাটারালিস। The muscles attached to the linea aspera. Draw a schematic diagram and write down the muscles attached to the linea aspera. তখন এরভাবে তো ছবিটা আঁকতে হবে। আরেকটা বল হয়নি। আচ্ছা, আমি আগেই বলছি লিনিয়া অ্যাসপেরা হ্যাজ গট এ 2 লিপস, মিডিয়াল লিপ এন্ড ল্যাটারাল লিপ। মিডিয়াল লিপে লাগে একটা সেপ্টাম, মিডিয়াল ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম, ল্যাটারাল লিপে লাগে ল্যাটারাল ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম। তাহলে মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল লিপের মধ্যে কে কে থাকে? যদি এবার আমি একটু ঘুরিয়ে দিই, what are the muscles? Name the muscles lying between the medial and lateral intermuscular.
সেপ্টাম। এইবারে খেয়াল রাখবে ভাস্টাস মিডিয়ালিস অ্যান্ড ভাস্টাস ল্যাটারালিস ইজ আউটসাইড দিস সেপ্টাম, একদম মিডিয়ালি একদম ল্যাটারালি। সুতরাং আমি যদি একটা কোশ্চেন করি, ইফ আই ডু এ কোশ্চেন দ্যাট নেম দ্য মাসলস which are attached between the medial intermuscular septum and lateral intermuscular septum, খবরদার ভাস্টাস মিডিয়ালিস অ্যান্ড ভাস্টাস ল্যাটারালিস বলবে না। কেন? এইটা ধরো মিডিয়াল লিপ, আউটার লিপ, ভাস্টাস মিডিয়ালিস এইখান দিয়ে আসছে, ভাস্টাস ল্যাটারালিস এখান দিয়ে নিচ্ছে। ভেতরে সব মাসেলের খেলা, বাকিগুলি সব ভেতরে। পেকটিনিয়াস, অ্যাডাক্টার লঙ্গাস, অ্যাডাক্টার ব্রেভিস, অ্যাডাক্টার সব রয়েছে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরেকটা জিনিস, এই অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস which one is attached to the adductor tubercle? Sir, adductor magnus, right? হয়ে গেল। এই এপিকন্ডালে লাগে মিডিয়ালি টিবিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট, ল্যাটারালি ল্যাটারাল ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট পড়বে যখন নি জয়েন্ট পড়বে। এবার লোয়ার এন্ড, লোয়ার এন্ডে দুটো কন্ডাইলস রয়েছে, আরেকটা রয়েছে ল্যাটারাল। এই যে ল্যাটারাল কন্ডাইলের ওপরে একটা গ্রুপ দেখতে পাচ্ছ, গ্রুপ দেখতে পাচ্ছ? তাহলে আমরা দুটো জিনিস কি খেয়াল রাখবো, এইখানে একটা গ্যাপ দেব, গ্রুভের ওপর দিয়ে চালাবো, এপিকন্ডালের নিচ দিয়ে চালাবো, আর পারলে এখানটায় এইটা ডি জয়েন্টটা আটকে দেয়। তারপরে হচ্ছে অসিফিকেশন। অসিফিকেশন হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট অসিফিকেশন, অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি কোশ্চেন দেয়। ফিমার, লং বোন, আপার এন্ড লোয়ার এন্ড, the shaft appears, the shaft primary center of ossification of the shaft appear normally যা করে তাই করে 78th week of intrauterine life। এরপরে খুব সহজ, head secondary center appears usually after birth, usually এখানেই unusual আসবে একটা, secondary center of ossification usually appears after birth, secondary center after birth। সুতরাং head 1 year after birth, greater trochanter 2 years after birth, lesser trochanter 4 years after birth, 124। lower end only one center appears just before birth। on the এমনও হয় যে এই সেকেন্ডারি সেন্টার অ্যাপিয়ার হচ্ছে মানে বেবিজ ডেলিভারি ভ্যাজাইনাতে এসেছে তখন অ্যাপিয়ার হয়েছে, at the 9th month of intrauterine life। it is very important medico legal importance। কি ইম্পর্টেন্স? যদি দেখা যায় কোনো একটা বেবি ডেড বডি, হ্যাঁ ডেড বেবি নিয়ে এসেছে তোমার কাছে, পুলিশ এসে বলছে যে দেখুন তো এটা কি, মানে কি রকম এজে মারা গেছে, কারণ যদি নন ভায়াবল হতো, বেবিটা ধরো এমন অবস্থায় মারা গেছে 6 months 7 months বা বাঁচার সম্ভব নয়, তাহলে তার একরকম প্রসিডিওর, ক্রিমিনাল প্রসিডিওর একরকম, সেটা হবে ফিটিসাইড, ফিটাস হত্যা। আর যদি বাচ্চা ভায়াবল হয় তাহলে কিন্তু ইনফ্যান্টিসাইড, মানে লিভ বর্ন মারা গেছে, এবং সেটা যদি ইলিগাল হয় তাহলে তো তার শাস্তি অনেক। সুতরাং যদি আমরা দেখি, সাথে সাথে আমরা এক্সরে করব, বেবির এক্সরে করে যদি দেখি সেকেন্ডারি সেন্টার অ্যাপিয়ার করে গেছে লোয়ার এন্ডে, আমরা বলে দেবো বেবিটা ভায়াবল ছিল, ওকে মারা এবং বাচ্চাটা বেঁচে থাকতো। ইট ইজ অ্যান ইনফ্যান্টিসাইড, নট ফিটিসাইড। বুঝতে পারছো? তোমার উপরে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট নির্ভর করছে। যদি অ্যাপিয়ার করেনি বলবে না আমি ঠিক শিওর নই। সুতরাং ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট মেডিকো লিগাল ইম্পর্টেন্স। লোয়ার এন্ড অফ দ্য ফিভার এক্সেপশন that it appears just before birth or at the time of birth. It means the baby is viable at that time when the baby is dead. বাঁচা সম্ভব ছিল। নেক্সট আরেকটা ইম্পর্টেন্স অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি কোশ্চেন, দিস ইজ axis of the neck and long axis of the shaft makes an angle